시작하도록 하겠습니다. 네, 잠시 휴식 시간은 잘 가지셨는지요? 이전 세션 도중에 현지 인터넷 연결 사정으로 오디오 음질이 매끄럽지 못했던 점 사과드립니다. 널리 양해해 주시면 감사하겠습니다. 또 긴 시간이지만 이렇게 끝까지 함께해 주신 모든 관객분들께 깊은 감사드립니다. 그럼 오늘의 마지막 세션, 세 번째 세션으로 무형유산과 양질의 교육에 대해 허심탄회하게 토론해 주실 수잔 슈너트겐 유네스코 무형유산과 역량 강화팀장의 좌장으로 해서 아드리아나 몰라노 콜롬비아 문화부 차관님과 바드리 바하두르 타망 교실에서 만나는 무형유산 참여 선생님, 그리고 사미르 아다르 주 유네스코 모로코 대표부 대사님을 함께 무대에서 모시겠습니다. 현장에서 참여해 주실 거고요. 헤일라 로츠시시카 로드대학교 사치 석좌 교수와 야오 이두 유네스코 국제교육국 국장은 온라인으로 함께해 주시겠습니다. 여러분 큰 박수로 부탁드리겠습니다. Miss Susan, you may have the floor. 좌장님 진행해 주시죠. You may have the floor. Thank you very much. 네, 감사합니다. Hello. 안녕하세요. Good afternoon. Good morning 안녕하세요. to those who are connected. 오후 인사, 오전 인사 모두 드리도록 하겠습니다. 이번 세션은 무형유산과 양질의 교육을 주제로 한 세션입니다. 이 세션에 오신 여러분들 진심으로 환영합니다. 사회자님께서 소개해드린 대로 저는 수잔 슈너트겐이라고 합니다. 유네스코에서 일하고 있습니다. 이번 세션의 주제는 무형유산과 양질의 교육입니다. 이번 세션을 통해서 이 두 가지 영역, 즉 무형유산의 보호라는 것과 양질의 교육 간의 관계에 대해서 논의해 보도록 하겠습니다. 그리고 이 관계가 왜 중요한지에 대해서 논의할 예정입니다. 특히 오늘날의 관점에서 이 관계가 중요하다고 생각합니다. 유네스코가 교육의 미래라는 보고서를 최근에 내게 되었습니다. 그리고 이 보고서에 따르면 현재 우리는 학습의 위기를 경험하고 있다라고 합니다. 이제 더 이상 교육이 학습자들의 그리고 가족들의 부모들의 기대에 부응하지 못하고 있다는 것인데요. 무엇이 문제일까요? 또한 무형유산이 이러한 상황에서 어떻게 기여를 해서 이 학습의 위기를 해결할 수 있을까요? 이러한 주제에 대해서 논의하기 위해 훌륭한 패널 분들을 모시게 되어 기쁘게 생각합니다. 네, 다른 패널 분들 온라인으로 연결되어 계시겠죠? 네, 그러면 좀 더 저희의 맥락에 대해서 간단하게 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 유네스코가 이런 학습 위기에 대응해서 새로운 프로그램을 몇 년 전에 시작하게 되었습니다. 무형유산과 교육을 연계하기 위한 프로그램입니다. 왜냐하면 저희는 교육을 위해서 그리고 문화를 위해서 이 양쪽을 연결하는 것이 중요하다는 것을 깨닫게 되었기 때문입니다. 문화와 무형유산 그리고 교육을 연계함으로써 우리는 더 나은 사회를 만들 수 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 교육을 활용하게 되면 무형유산을 더 잘 보호할 수 있고 또한 무형유산을 활용하게 되면 교육에서도 정말 중요한 가치를 가르칠 수 있고 지속가능 발전 목표, 오전에 반기문 전 사무총장님께서 말씀해 주신 대로 SDG 4번이 양질의 교육과 평생교육인데 이 목표를 달성하는 데에도 무형유산이 정말 중요한 역할을 한다는 것이죠. 교육 내에서 무형유산을 활용하게 되면 문화의 가치, 지속가능 발전의 중요성을 알 수 있게 되고 또 문화의 다양성을 인식하면서 상호 이해를 높일
수 있다는 것입니다. 그렇다면 어떻게 살아있는 무형유산과 교육을 연계함으로써 더 큰 우리가 직면하고 있는 학습의 위기라는 문제를 해결할 수 있을까요? 자, 본격적으로 시작을 하도록 하겠는데 먼저 짧은 영상을 보도록 하겠습니다. 이번에 영상은 감비아에서 온 청년의 영상입니다. 네, 영상 보여주실까요? 네, 감사합니다. Hello everyone, my name is Rohi Al-Sisi, an ICH support facilitator in the Gambia. Safeguarding ICH intangible cultural heritage is important to me because it is my identity. It will enable the younger generation to have an idea of their culture and heritage. One ICH element in my community I will love to discuss are traditional songs or indigenous songs. They are locally called Ngansin Denkiloli. These are songs that are meant to be sung on traditional events like wedding ceremonies, initiative ceremony, which is the passage of right to manhood. Each and every one of these songs have a connotative meaning. They meant something. The elderly people sang these songs to the younger ones so that they can teach them about societal norms, values, and ethics. Tambaude faran tambaude. Tambaude, Faran Tambaude. These are songs for traditional chiefs when they were receiving the colonial flag at Tendaba. So each and every one of these songs have a connotative meaning. They meant something. One challenge of this ICH element is not being practiced by the younger generation. But I'm very sure if they are integrated in both our formal and non-formal education system, it is going to be very useful. When they are integrated in our formal education system, it is going to make sure that the living heritage does not die. The young people at school will have the access to learn about their societal norms, values, and ethics, and promote peaceful coexistence among them for the element to be safeguarded. When it comes to our non-formal education system, the community themselves, they are the expert. They know better about ICH. So when they have the chance to workshop, seminars, and awareness creation on how to safeguard their intangible cultural heritage, it is going to play a major role ladder in ICH safeguarding. Because ICH, our intangible cultural heritage, they are not taught in schools. We don't have the chance to learn them in our schools. And as a child in the Gambia, and I believe every other child in the world will be very glad to see that we learn about our culture, because if we do not know about our culture today, it will be hard for us to know where we are going, because if you don't know where you are coming from, your destination tomorrow will be somehow, because our reality, our identity is our culture. So we will want it to be integrated in our education system so that we can have access to learn about them, because right now they are not taught in our schools. One thing that worries me about ICH safeguarding is the issue of globalization. My question to the world leaders is, what are the current plans that you have at hand to make sure that our ICH elements are being integrated in our schools to promote quality education? Wow, that's a 네, powerful 정말 question. 강력한 Yeah, 파워풀한 great 영상 question. 메시지였었던 것 같습니다. 박수 쳐주시기 바랍니다. For Rohi, 네, 로히 시사이 님의 영상이었는데요. 감비아에서 영상을 보내주셨습니다. 이 영상을 통해서 이번 세션의 어떤 맥락이 잘 잡힌 것 같습니다. 네, 그리고 또 두 분이 온라인으로 함께 하고 계시죠. 야오 이두 유네스코 국제교육국장님이 함께 해주고 계십니다. 안녕하세요, 이두 국장님. 잘 들리세요? 네, 잘 들립니다. 안녕하세요. 네, 그리고 제 왼쪽으로는 헤일라 로츠 시시카 교수님, 네, 남아공에서 접속하고 계신데 잘 들리시나요? 네, 안녕하세요. 안녕하세요, 참석자 여러분. 잘 들립니다. 네, 음향이 잘 들리고 연결 상태가 좋은지 잠시 확인했습니다. 네, 그러면 이제 첫 번째로는 네팔에서 오신 분과 대화를 나눠보도록 하겠습니다. 네, 바드리 바하두르 타망 교사님, 교사 선생님
선생님이신데요. 마헨드라 중등학교, 중학교입니다. 네팔에 있는 공립학교입니다. 10년 이상 다양한 학교 또 대학교에서 선생님으로서 재직을 해주셨는데요. 가네시 중학교에서 영어 교사로 재직하시는 동안에 유네스코의 사업 하나를 이끌어 주셨습니다. 아태 지역의 학교 내에서 무형문화유산을 가르치는 것이라는 주제로 이런 사업을 이끌어 주셨는데요. 이 사업을 이끌어 주셨던 경험 말씀 부탁드리고 이게 학생들한테 어떤 영향을 미쳤는지 말씀 부탁드립니다. 네, 감사합니다, 저장님. 이렇게 뵐 수 있게 되어서 기쁘게 생각합니다. 네, 시작에 앞서 유네스코와 대한민국 정부 측의 관계자분들께 감사 말씀드리겠습니다. 이런 중요한 자리를 마련해 주셔서 세계 각지의 많은 분들을 모시고 중요한 얘기를 나눌 수 있게 해주셔서 감사합니다. 저희 이번 세션의 주제는 살아있는 유산과 양질의 교육인데 저는 그 세 가지 말씀을 드리고자 합니다. 말씀하셨던 대로 그 유네스코의 사업, 네팔에서 이제 사업을 또 저 역시도 무형문화유산 그 연행자로서 같이 이끌어 나갔는데 이러면서 그 무형유산의 교육이 왜 중요한지 좀 말씀을 드리겠고 또 우리가 어떤 프로세스로 일을 했었는지 그리고 어떤 임팩트를 냈는지 말씀드리겠습니다. 우선 그 시작에 앞서 그 학습 위기, 그 유네스코 보고서에도 담겨 있었지만 학습 위기에 대해서 다시 얘기를 하고 싶습니다. 왜 학습 위기가 나타난 것일까요? 저도 교사로서 이 문제는 참 중요하게 다가옵니다. 제 정말 가슴을 울리는 하나의 문제인데 이런 학습 위기가 있다는 것은 참으로 안타깝다고 생각합니다. 이런 사업을 하면서 그 학습 위기가 나타났던 원인 중에 하나는 그 하나의 격차가 있어서 그런 것이 아닐까. 가족과 학교 간에 너무나 거리가 멀다고 생각합니다. 저는 이제 공교육 차원에서 말씀을 드리는 것인데 그 공교육 다시 말해 이제 공식 교육 차원에서 보면은 학습이 교실 내에서만 이루어집니다. 무형문화유산 교육 같은 경우는 네팔에서 저희가 했었을 때는 사실 이게 이제 제 사고 방식을 많이 바꿨습니다. 교육이라고 하는 것은 교실 내에서만 이루어지는 것이 아니구나. 이 교실 그 벽과 그 교실 교복을 입고 뭐 학습 규칙들, 수칙들이 학습을 저해하는 요인이 아닌가 생각하게 됐습니다. 이 무형문화유산 교육이라고 하는 것은 학생들로 하여금 이 그냥 늘 그 교실의 사면 안에만 있도록 하는 것이 아니라 교실 외부로 데리고 나갔던 것 같고 이것이 참으로 좋은 경험이었다고 생각합니다. 학습자들이 학교에서만 배우는 것이 아니라 집에서도 배우고 밖에서도 배우고 하지만 배움이 있지만 이게 서로 교류가 없습니다. 내가 가정에서 배우는 것이 교실에서는 가르쳐지지 않고 이게 마찬가지인 것입니다. 따라서 이런 교류가 없기 때문에 학습 위기가 나온 것이 아닌가 생각합니다. 지금 이런 학습 위기에 대해서 얘기를 하고 있는데 이걸 무형문화유산 교육과 연결지어서 얘기를 할 때 만약에 우리가 이 학습 위기라는 문제를 해결하려고 한다면 제가 봤을 때는 이 교실에서 무형문화유산 교육을 해야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 저희는 세계 시민 교육과 또 청년들로 하여금 세계 시민으로 우리가 양성해야 된다 이런 얘기를 많이 하고 있습니다. 그래서 그들이 필요한 지식과 능력과 이런 기술을 배양할 수 있도록 해야 된다라고 얘기를 계속했습니다. 그리고 또 지속 가능한 발전을 위한 교육과도 연계되어 있다고 생각합니다. 사회적인 지속 가능성에 대해서 얘기를 하고 있는데 이 사회적인 관습과 의식과 기타 다른 어떤 행사 또 전통과 연계가 되어 있는 지속 가능성도 있고 또 환경적인 지속 가능성도 있습니다. 왜냐하면 무형문화유산은 결국에는 이 지역 공동체 차원에서 생물 다양성을 보존하려는 노력을 담고 있고 특히 이 환경 자연 피해
초점을 맞추고 있기 때문에 그렇습니다. 전통적인 그런 삶의 양식을 보면은 많은 해결책이 나올 수 있다고 생각합니다. 제가 전통적인 삶의 양식과 공예 만들기에 대해서 얘기를 했습니다. 그리고 또 현지의 상품, 물자에 대해서도 얘기를 한 바 있습니다. 오늘날 많은 학습자들이 사회적인 그리고 정서적인 학습이 많이 결여되어 있는 것 같은데 무형문화유산을 교실 내에서 교육을 하는 것이 아주 중요하다고 생각합니다. 그리고 또 모국어로서의 교육이 매우 중요하다고 생각합니다. 네팔에서 저희가 이 사업을 했었을 때 이 현지 토착 언어 저희 학습자들이 본인들의 현지 언어로 활동할 수 있도록 기회가 제공이 되면 더욱더 적극적으로 임하는 것을 볼 수 있었습니다. 그래서 저희는 이 임팩트에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 이런 임팩트를 내기 위해서 이제 저희가 어떤 프로세스를 시작했냐면 저희 네팔에서 한 2개 매우 중요한 지자체에서 이루어졌습니다. 북부 그리고 남부에 있는 그 네팔 그 지자체, 네팔의 카트만두 그 수도에서도 하긴 했었는데 470여 명의 학생들, 13명의 교사, 3명의 공동체 일원과 5명의 학교 행정직 분들 또 2명의 기타 이해 당사자 분들이 함께 해주셨습니다. 이분들이 함께 어떻게 이행을 할지를 논의를 하셨는데요. 저희 지자체에서는 2개의 학교가 선정됐습니다. 가네시 중학교가 그 중에 하나였고요. 저희 이제 교장 선생님께서 저를 팀장으로 임명을 해주셨습니다. 이런 사업을 할 때 저도 많이 긴장했습니다. 이 무형문화유산은 문화 혹은 약간 사회 과목인 것이 아닌가. 이게 뭐 수학이나 뭐 영어에서는 어떤 식으로 접목시켜야 되지라고 생각을 했지만 저와 다른 명의 이제 2명의 교사들이 함께 했었습니다. 영어 교사, 수학 교사, 그리고 사회 과목 교사, 그리고 또 한 명의 공동체 일원, 그리고 또 학교 행정 직원, 그리고 공동체 전문가 이렇게 5명이 한 팀을 꾸려서 같이 일을 했었는데 그리고 또 한 명의 NGO, 또 유네스코 옵저버 분도 계속 상주하고 계셨습니다. 어떻게 진행이 됐냐면 우선 저희가 훈련을 이제 교육을 받아서 오리엔테이션을 먼저 하고 나서 그 다음에 저희가 프레임워크를 마련했는데 우선은 이 무형문화유산 환경, 이 맥락을 찾고 그리고 이 맥락을 살아있는 유산, 학교 교육 과정과 연계를 하고 그리고 선정된 무형문화유산에 대해서 배우고 학습 계획을 수립하고 이것을 실행에 옮기고 마지막으로 여기에 대해서 이제 저희가 배웠던 점을 공유하는 것입니다. 제가 교사로서 그 당시에는 코로나19 상황이었기 때문에 이게 하나의 좀 큰 어려움이기도 했었고 그리고 또 그만큼 제가 대면으로 같이 만날 수가 없었지만 온라인으로 저희가 많이 만나고 교류를 하고 했었습니다. 나중에는 저희가 대면으로 만나기도 하고 좀 성공적으로 이런 사업을 수행할 수 있었는데 그러면서 제가 봤었던 이런 좋았던 점은 학습 계획을 처음에 만들 때는 이제 혼자서 만드는데 보통 저희 무형문화유산 사업을 위해서는 여러 명이서 같이 팀으로 했기 때문에 다른 과목 선생님들도 같이 또 뭐 공동체 일원분들도 같이 뭐 전문가분들도 같이 학습 계획을 같이 세웠습니다. 또 학교의 행정 직원분이 뭐 이제 예산 관련된 뭐 여러 가지 이슈에 대해서 피드백을 주기 위해서 이런 여러 분들이 함께 협업해서 학습 계획을 수립했고 그래서 저는 여기에 표지를 보시면은 저희 학교
에서 찍은 것입니다. 또 카트만두 대학교에서 함께 해주신 유니스코 님도 여기 함께 해주셨고 또 유네스코에서 저희를 함께 취재해 주셔서 감사하다는 말씀을 드리겠습니다. 또 저희가 중요하게 했던 것은 학생 중심으로 학생 주도로 생각을 했었고 이런 학습 계획을 수립을 한 다음에 학생들이 여기에 직접적으로 학생들이 직접 참여를 할 수 있게 되었습니다. 저희가 속해 있는 지자체에 다망 공동체가 있는데요. 여기에는 로차르라는 축제 의식이 있습니다. 이게 매 새해에 축제를 하는데 그때 전통 음식인 캅신이라는 음식을 먹고 또 전통 탈을 만든다든지 하는 그런 의식이 있는데 이것을 이제 사회적인 그런 옷과 전통 옷 그리고 또 민속 춤과 결부시켜서 합니다. 그게 이제 사회 과목은 그렇게 했었고 학생들이 공동체에 가서 제가 연구 질문을 주니 학생들이 가서 이런 질문에 대해서 답을 구해보고 연구를 해보고 그 캡시라는 그 음식에 대해서 저희가 그 캡시라는 음식을 만드는 그 레시피를 다 작성해 왔습니다. 필요한 재료가 무엇인지 학생들이 스스로 찾아서 한번 보도록 했었던 것이고 그리고 전시를 저희가 하기도 했었습니다. 여러 이해 당사자들을 모시고 학생들이 실제 전시회에서 음식을 만들고 여기에서 우리가 도출한 결론은 교실 벽과 교복이라고 하는 것들이 하나의 장애 요인이다. 사실 학생들이 정말 호기심을 많이 가졌고 보통 이제 21세기의 학습 능력이라고 하는 것은 커뮤니케이션, 소통 기술 등이 있는데 학생들이 자발적으로 그렇게 하면서 이제 자신감도 높았습니다. 그리고 보통 학생들이 교실에서는 이렇게 많이 적극적으로 참여를 안 하는데 네, 아주 좋은 말씀을 해주셨습니다. 사실 이런 교육 과정에 대해서 전체 약간 강의를 더 듣고 싶은데 저희가 좀 시간이 많이 없고 여러 사람들이 계시기 때문에 이미 이제 임팩트에 대해서 말씀을 해주셨지만 그냥 마지막으로 한 말씀은 더 부탁드리겠습니다. 지금 더 의미 있게 학생들이 좀 더 격차를 메우고 했다라고 말씀을 해주셨는데요. 저희가 나중에 그 Q&A를 하면서 다시 말씀을 듣도록 하겠습니다. 하지만 말씀 감사드립니다. 아주 중요한 처음부터 좀 구체적인 하나의 사례를 말씀을 해주셨던 것 같습니다. 이 무형문화유산과 교육을 어떻게 접목시켰는지 말씀을 해주셔서 감사합니다. 다음으로 아시아에서 중남미로 가보도록 하겠습니다. 오늘 이 자리에는 아드리아나 몰라노 콜롬비아 문화부 차관님이 함께 해주고 계신데요. 네, 현재 콜롬비아의 문화부에서 지역 발전과 유산을 담당하고 계십니다. 뿐만 아니라 인류학자로서도 명성이 높으시고 중남미의 무형유산 관련된 전문가이시죠. 또한 많은 다양한 참여형 문화 정책의 사업을 주관해 오셨고 또한 아프리카계 시민들과 원주민들 그리고 농민들의 어떤 사회적인 결합을 강화시키기 위한 정책에도 관여를 하셨고 그리고 크레스피얼이라는 중남미 무형유산 보호 지역센터의 소장을 맡으신 경험도 있습니다. 2017년부터 2020년까지 이 역할을 하셨고 또한 이 지역에 맞는 이 지역을 위한 역량 강화 프로그램을 운영하신 바 있습니다.
차관님, 그렇다면 어떻게 우리가 구체적으로 무형유산과 교육을 연계할 수 있는지, 또 이것이 평화에 어떤 기여를 하는지 궁금합니다. 이러한 영역이야말로 차관님께서 교육과 무형유산 관련해서 작업하셨던 내용과 연결되어 있기 때문에 경험을 좀 듣고 싶습니다. 또한 현재 어떤 기회와 어떠한 도전 과제가 있는지 궁금합니다. 특히 평화 구축이라는 관점에서 말씀 부탁드립니다. 네. Voy a tomar la palabra en español. 네, 감사합니다. 저는 스페인어로 발언을 하도록 하겠습니다. 스페인어가 제 모국어이기 때문에요. 네, 통역을 이용해 주시기 바랍니다. 먼저 이 자리를 빌어서 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 저희가 정말 유네스코에서 알게 되었던 많은 분들을 다시 뵙게 되어 기쁘게 생각합니다. 또한 대한민국 정부 측에도 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 저는 질문해 주신 대로 몇 가지 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 첫 번째로는 문화라는 측면에서 평화가 무엇인지, 평화의 문화가 무엇인지 말씀을 드리겠고, 두 번째로는 문화와 또 평화가 어떠한 관련성이 있는지, 그리고 이를 어떻게 교육에 적용할 수 있는지에 대해서 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 사실 이 평화라는 것은 우리의 유산이기도 합니다. 특히 그와 관련하여 세 가지 폭력에 대해서 생각을 해볼 수 있겠습니다. 평화에 반하는 폭력으로서 첫 번째로는 분쟁이 되겠죠. 총을 이용한 그런 분쟁과 무력이 있습니다. 두 번째 폭력은 불평등으로 인한 폭력입니다. 중남미의 경우에는 이것이 매우 심각한 문제가 되고 있습니다. 실제로 중남미에서 이 불평등의 문제로 인해서 많은 문제가 발생하고 있고, 또 특히 여성과 또 특정 인종이 차별을 받고 있고 불평등한 사회적인 위치에 놓이게 됩니다. 그것도 폭력이죠. 그리고 세 번째는 문화와 관련된 폭력입니다. 우리는 종종 폭력이라는 것을 그런 관점으로 생각하지 못할 수도 있겠지만, 예를 들어 멕시코와 칠레의 경우에는 문화와 관련하여 여러 가지 폭력적인 사회적인 상황들과 문제들이 발생하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 질문해야 하는 것은 특히 이 물질적인 유산뿐만 아니라 어떻게 평화라는 정신의 유산을 되살릴 수 있을까를 생각해 보아야 합니다. 콜롬비아와 같은 이런 국가에서는 저희가 이 완벽한 평화의 어떤 개념을 이야기합니다. 우리가 온전한 평화를 구축하지 못한다면 제가 말씀을 드린 이 세 가지 종류의 폭력을 해결할 수 없을 것입니다. 지난 20년에 걸쳐서 다양한 평화 협정과 협약들이 맺어졌습니다. 평화를 구축하기 위해 노력을 해왔던 것은 사실입니다. 많은 사람들이 평화와 관련하여 우리는 비무장을 해야 한다, 무기 감축을 해야 한다, 이런 이야기를 하는데, 우리가 그러한 차원의 평화 구축뿐만 아니라 개인 차원에서 또 사회적인 차원에서 어떻게 우리가 평화를 유지할 수 있을까? 그것은 정말 무기를 버리는 그런 군축이 아니라 우리 정신과 우리의 가치에 있어서의 폭력을 행사하는 그런 무기들을 스스로 우리가 다 버릴 필요가 있다고 생각합니다. 그렇게 함으로써 우리는 사회적인 평화를 구축할 수 있다라고 생각하고, 이것이 중요한 개념으로서 우리 개인에게 그리고 지역사회에 적용돼야 된다고 생각합니다. 현재 다양한 형태의 폭력이 만연하고 불평등이 만연한 사회에서 살고 있습니다.
따라서 우리는 정책을 수립하는 데 있어서 특히 정부 정책을 수립하는 데 있어서 제가 말씀을 드렸던 이런 평화의 개념을 잘 반영해야 할 것이고 무형유산이야말로 이 과정에 중요한 역할을 할 수 있을 것입니다. 왜냐하면 문화유산은 결국 문화의 다양성과 관련된 것입니다. 문화적 폭력에 대해서 아까 말씀을 드렸는데요. 이 문화의 정의를 실현하기 위해서라도 무형유산이 중요한 역할을 할 것입니다. 저희 관점에서 생각해 보자면 이 문화적인 정의를 구현하는 것은 인간의 기본적인 권리라고 생각합니다. 타인의 가치와 타인의 관점을 이해하는 능력이 필요한 것이죠. 우리 주변에 살고 있는 다른 이들의 가치와 관점을 이해할 수 있는 능력이 필요합니다. 또한 무형유산 그리고 우리가 조상으로부터 물려받은 이러한 유산을 잘 관리함으로써 우리는 회복력을 높일 수 있다고 생각합니다. 한 7년 전에 저희가 그 당시에 생각을 했던 것은 우리가 평화를 갖추기 위해서는 평화를 구축하기 위해서 저희 국가의 경우에 콜롬비아에서는 많은 그 무장 게릴라들이 무장 해제를 해야 할 필요가 있었습니다. 정말 많은 규모의 게릴라들이 있었고 이들이 다양한 지역사회로 돌아가게 되었는데요. 사실 이들이 게릴라가 됐던 것도 어찌 보면 자신들이 살던 마을이 폭력의 피해를 입었기 때문이라고 볼 수 있겠습니다. 그러니 결국 무장 해제를 하고 군사적인 평화를 회복하는 것뿐만 아니라 무형유산을 활용함으로써 문화적인 평화를 구축하는 것이 중요하다고 말씀드릴 수 있습니다. 이러한 과정을 통해서 저희 콜롬비아에서는 사회 구성원들 간에 그리고 지역 사회 간에 화해와 평화를 구축할 수 있었습니다. 그래서 다행히 이 지역은 콜롬비아에서 평화를 회복한 지역이 되었습니다. 예전에 게릴라들이 판을 치던 그런 폭력이 많았던 지역이지만 이제는 평화를 되찾은 지역이 되었습니다. 이러한 사례를 보았을 때 결국 무형유산이 물질적인 유산 혹은 유형유산만큼의 더 중요한 역할을 할 수 있다는 것을 시사한다고 봅니다. 또 다른 측면으로는 대량 학살에 대해서 말씀을 드려보고 싶습니다. 아프리카계 남미 지역 사회의 사례가 되겠습니다. 콜롬비아의 외곽 지역에 존재했던 이 지역에서는 아프리카로부터 내려온 그런 전통적인 의식을 가지고 있었습니다. 그래서 장례식 관습도 있고 여러 제사라든지 이런 이 리추얼들이 있었죠. 그리고 그때 부르는 노래들도 있었습니다. 이러한 제식의 어떤 예식의 노래들은 전통적인 가치를 가지고 있었는데 사실 이러한 전통적인 방식이 어떤 대량 학살을 통해서 사라지게 되었습니다. 자신들이 아픔을 치유하고 또 슬픔을 이겨내는 그러한 관습들이 정말 다 멸종을 당했기 때문에 다시 리빌딩하는 작업을 시작해야만 했습니다. 그래서 한동안 정말 사라졌던 이런 강제로 사라질 수밖에 없었던 이런 관습을 일부 주민들이 다시 되살리는 노력을 진행을 했습니다. 어찌 보면 이런 문화적인 탄압으로부터 회복을 하는 것이 중요하고 문화적인 관습과 또 문화유산, 무형유산을 물리적으로 탄압하는 것 또한 문화적인 폭력이라고 볼 수가 있겠습니다. 이런 사례들이 중남미 지역에 또 저희 국가에 있었습니다.
se llevaron hace 100 años. 또한 Un investigador alemán. Y el gobierno 콜롬비아의 decidió 전통 유적 el proceso que se 특히 hizo con 중남미 estas 지역에 comunidades 이제 전통 탈, 마스크 등이 있었는데 이를 독일에서 과거에 탈취해 갔었던 것을 우리가 다시 돌려받을 수가 있었는데요. 이 마스크의 경우에는 좀 어떤 신성한 어떤 영적인 가치와 의미를 가진 그런 문화재였기 때문에 이를 돌려받을 수 있었고, 이를 돌려받고 나서 이 탈과 관련된, 이 마스크와 관련된 의식이 다시 회복될 수 있었습니다. 이 예식의 경우에는 자연을 숭상하고 자연을 존중하는 그런 예식이었는데, 이 지역사회, 이 공동체의 자연과의 관계를 상징하는 것이었습니다. 따라서 콜롬비아 정부는 이 독일로부터 돌려받은 마스크를 정부가 보관하는 것이 아니라 해당 지역사회에 돌려주기로 했습니다. 그 원주민 지역에 있어서 이 마스크, 이 탈이 가지는 의미가 정말 컸기 때문입니다. 그리고 마지막으로 유형유산과 무형유산 그리고 평화와의 관계에 대해서 말씀드려 보도록 다시 또 추가적으로 말씀을 드릴 것이 있습니다. 우리가 어떻게 지역 공동체의 목소리를 충분히 반영할 수 있을까요? 어떻게 지역 주민들이 자신들의 권익을 주창할 수 있도록 보장할 수 있을까요? 어떻게 우리가 이들이 제대로 된 교육을 받을 수 있도록 지원할 수 있을까요? 다른 분들이 말씀해 주신 바대로 현재 우리는 지속적인 학습의 위기를 경험하고 있습니다. 그것이 의미하는 바는 우리가 현재 우리의 문화유산을 교육에 연계하는데 어려움을 경험하고 있다는 것입니다. 앞서서 제가 폭력에 대한 말씀을 많이 드렸는데 어떻게 우리가 폭력을 제거하고 평화를 추진할 수 있는지에 대해서 시간이 있으면 사례 하나를 말씀드려 보고 싶습니다. 불평등과 관련한 즉 교육의 불평등을 없애기 위한 그런 노력인데 저희는 콜롬비아에는 다양한 이제 공적인 교육이 있죠. 그런데 저희에는 또 분쟁 지역이 있기 때문에 그 분쟁 지역의 경우에는 교육을 제대로 제공하는 것이 쉽지 않습니다. 우라바드 지역과 같은 이런 지역에서는 계속 분쟁이 이어지고 있기 때문에 평화가 제대로 정착되지 않은 그런 상황에서 상당히 어려움이 많았습니다. 그래서 저희가 이 지역에는 좀 새로운 어떤 학교 시스템을 도입하게 되었고 또 학교에서 학생들이 이런 분쟁, 이런 어떤 전쟁에 대해서 직접적인 논의를 시작했습니다. 그리고 다시는 우리가 분쟁이 있어서는 안 된다라는 그런 주제로 해서 학생들이 학교에서, 교실에서 이러한 논의를 직접 진행을 했고, 그리고 또한 이 영토에 대한 권리, 그리고 영토를 보존하는 것에 대한 의미에 대해서도 학교에서 논의를 하기로 했습니다. 논의를 하게 되었습니다. 또 예를 들어 멕시코 같은 경우에는 중부 지역에서 유산 전승을 위한 학교를 설립했다는 것을 알고 있습니다. 물론 중남미에서 모든 국가에서 그렇게 할 수는 없습니다. 멕시코는 좋은 사례가 있었지만 또 지역사회 차원에서 여건이 여의치 않은 경우들도 있겠죠. 네, 또 다른 사례를 하나 또 말씀을 드리도록 하겠는데 네, 지금 시간이 많지 않기 때문에요. 혹시 한 가지만 말씀을 추가로 드리도록 하겠습니다. 네, 기술과 관련된 기술을 활용한 것인데요. 저희 시골 지역에서 아이들이 인터넷을 이용해서 무형유산을
배울 수 있도록 했습니다. 그렇게 하기 위해서 저희가 이제 이런 이니셔티브를 진행을 했는데 부모들이 학생들이 무형유산에 대해서 배우는 것에 대해 뭐 반기는 경우도 있었지만 또 탐탁치 않아 하는 경우도 있었기 때문에 우리가 인식 제거가 필요하다는 것을 알 수 있었습니다. 제가 마무리를 하도록 하겠습니다. 문화 다양성이 정말 중요합니다. 효과적인 교육을 위해서는 우리는 문화 다양성을 강조해야 할 것입니다. 또한 문화적인 평화가 정말 중요하다는 점을 다시 말씀을 드리고 싶습니다. 정체성에 대해서 배우고 교육을 효과적으로 하기 위해서는 맥락화된 프로세스가 필요합니다. 교육이 특정한 맥락 하에서 진행이 되어야 하는 것이고 또한 교육학적인 여러 베스트 프랙티스를 활용을 해서 교육의 질을 개선해야 할 것이고 또 교육 과정에 문화 학습을 통합시키는 것이 정말 중요합니다. 문화와 또 우리 유산이라는 부분은 교육의 일부분이 되어야 합니다. 우리는 다양한 과거의 훌륭한 예술 작품을 통해서 많이 배우죠. 많은 것을 배웁니다. 따라서 이런 내용들이 교육의 프로세스에 통합이 되어야 한다고 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 이러한 문화의 교육의 통합은 법적으로 담보가 되어야 합니다. 학생들이 또 다양한 연극을 한다든지 다양한 활동을 할 수 있을 것이라고 생각합니다. 감사합니다. 네, 대단히 감사합니다. 아드리아나 몰라노 차관님의 발언을 들었습니다. 차관님의 말씀을 들어보니 결국 위기가 무엇인가에 대해서 생각해 보게 되고 현재 우리가 직면하고 있는 많은 문제에 대해서 고찰하게끔 하는 것 같습니다. 이와 동시에 희망이라는 부분도 남겨주신 것 같습니다. 차관님께서 말씀해 주신 대로 실제로 무형유산의 힘과 영향력을 통해서 지역사회가 힐링하고 또 치유되고 또 평화를 구축하는 그런 과정이 시작이 될 수 있었다는 것, 그리고 평생 교육이라는 차원에서도 무형유산이 우리에게 주는 많은 것들이 있다. 많은 것을 배울 수 있다라는 것을 알 수 있었습니다. 다시 말해 무형유산을 제도권으로 교육 제도권으로 끌어들이는 것도 중요하겠지만 더 나아가서 우리 미래 세대에 계속해서 전수가 됨으로써 학교 교육이 끝난 이후에도 평생 교육의 차원에서 무형유산을 누리고 또 계속 활용할 수 있어야 된다는 점도 말씀해 주셨습니다. 그리고 다양한 접근 방법에 대해서 말씀을 해 주셨는데요. 콜롬비아에서 어려운 그런 사업이 또 다른 국가에서는 가능하다. 즉 다양한 환경과 상황이 있다라는 말씀을 해주셨고 다양한 접근 방법을 활용함으로써 우리가 이 연계, 즉 무형유산과 교육의 연계를 강화할 수 있다는 점 말씀해 주셨습니다. 다음으로는 아프리카로 가보도록 하겠습니다. 힐라 로츠 시시카 로드 대학교의 그 석좌 교수로 계십니다. 세계 변화 또 사회적 학습 시스템의 석좌 교수이신데요. 로드 대학교에서 환경학습연구센터를 15년 동안 소장으로서 맡아주셨습니다. 또 다양한 연구 또 정책 사업을 이끌어주셨고 또 학습과 지속 가능성 관련된 과학위원회 활동도 해주셨습니다. 그런 일을 하시면서 유네스코와 긴밀히 협력해 주셨고 많은 연구도 사업을 이끌어 주셨습니다. 교사를 훈련하고 또
교사 훈련 기관과 협업해 주셨고 다양한 활동을 해 주셨는데요. 교수님께서 보시기에 이 살아있는 유산을 교육과 통합시키는 데 있어서 장점과 단점이 무엇이 있다고 생각하시나요? 그리고 또 이것을 우리가 규모를 키우기 위해서는 어떤 점들이 필요하다고 생각하십니까? 이게 실제 어떤 단발성 사업으로만 끝나는 것이 아니라 교육 과정에 어떻게 통합시킬 수 있다고 생각하십니까? 네, 안녕하십니까? 여기 함께 해주시는 모든 분들, 패널 분들께 아침 인사드립니다. 저를 초청해 주셔서 대단히 감사합니다. 대면으로 갈 수 없게 되어서 대단히 안타깝게 생각하고 있지만 그래도 이렇게라도 원격으로 함께 할 수 있게 되어서 기쁘게 생각합니다. 아침 인사 드리겠는데요. 우선 저는 교사 훈련에 대해서 좀 말씀을 드리겠고 특히 그 교사 분들에 대해서 먼저 말씀을 드리겠습니다. 저도 교사 분들을 훈련을 하는 일을 하는 사람으로서 이게 밀접하게 일을 하고 있는데요. 그 교육자들은 이제 학교에서도 많은 일을 하고 계시지만 공동체 차원에서도 일을 많이 하고 계십니다. 저는 교육자분들을 훈련해서 그분들이 직면하는 다양한 도전에 다 대응을 할 수 있도록 역량 강화 사업을 해왔습니다. 예를 들어서 SDG의 4번 목표, 특히 이 중에서 4번 4.7 세부 목표를 보면은 문화야말로 변혁적인 교육의 근간을 이룬다. 그리고 또 안전과 인간 웰빙에 있어서 필요하다라는 것을 골자로 두고 있는데 저희는 그만큼 교사분들과 함께 협력해서 이것이 어떤 점을 시사하는지를 적극 활용하려고 하고 있습니다. 그러면서 교사분들이 우리 사회에 얼마나 귀중한 역할을 차지하는지를 더욱더 부각시키려고 하고 있습니다. 왜냐하면 전 사회적으로 지금 교권이 많이 추락하고 있고 이런 교사분들이 충분한 서포트를 받아서 이런 체계적인 서포트를 받아서 더 노력을 할 수 있도록 저희가 지원해야 된다는 것을 알기 때문에 그렇습니다. 그래서 이런 교사 차원의 말씀을 드리기도 하겠고 이런 교사분들의 필요한 지원에 대해서도 말씀을 드리고 싶은데요. 이 문제가 사실 여러 나라에 나타나고 있는 문제라고 생각합니다. 문화와 무형문화 유산이 이 교육 과정에 충분히 반영되어 있지 않고 있고 이게 뭐 정책뿐만이 아니라 실제적으로도 많이 간과돼 왔다라는 것을 알고 있습니다. 이 가치가 충분히 인정되지 않았고 어떻게 보면 많은 경우에는 무시가 됐다. 특히 식민화 됐었던 뭐 남부 아프리카 지역 국가들 여러 나라들에 있어서는 사실은 문화가 많이 간과된 바가 있습니다. 이런 무시되고 소외되고 배제된 이런 문화 교육 내에서도 많이 배제가 됐었고 또 평생 학습에서도 그래 왔습니다. 이것이 학습 체계와 교사에게 어떤 영향을 미치는지를 저희가 바로 직시할 필요가 있습니다. 이런 간과 또 무시가 있었기 때문에 학습자들로 하여금 학습을 충분히 못하게 된다는 것을 의미하고 수백만 명의 학습자들이 그만큼 교육 시스템에서부터 소외된다는 것을 의미합니다. 저는 이것이 정말 대대적인 학습 위기이지 않나 생각합니다. 학습자들이 학습하는 방법 자체가 공동체와 많이 동떨어진 방식으로 배우고 있고 이게 정말 심각한 문제라고 생각합니다. 하나의 이제 간과인 것이죠. 무시가 되고 있는 것입니다. 이러한 문제가 사실 전 세계적으로 나타나고 있는 것을 알게 됐습니다. 아프리카뿐만의 문제가 아닌 것이죠. 이게 전국 교육 과정에는 담겨져 있는 내용을 이제 교사분들이 그 교육을 해야 되는 것인데 그만큼 그 교육 과정에 충분히 담겨야 될 필요가 있다는 것을 시사합니다. 그리고 이게 티베트 시스템, 다시 말해 공식 교육뿐만이 아니라 직업 교육이라든지 등에 있어서도 충분한 무형문화유산 보호 관련된 내용이 담겨져 있지 않습니다. 그러면서 문화적인 그런 발전을 도모를 해야 된다는 것 자체가 내용이 포함이 되어 있지 않습니다. 그래서 이 무형문화유산 관련된 연구도 조사가 대학교 차원에서도 이루어지고 있지 않을 뿐만 아니라 이제 공교육, 공식교육 차원에서도 많이 간과되어 있다는 것을 알게 됐습니다. 이런 식으로 전체 교육 과정에 있어서 많이
간과가 되고 있고 이게 공식 그리고 비공식 교육 면에 있어서도 많이 간과가 되고 있다라는 것을 알게 됐습니다. 그러면서 이제 교사 훈련을 통해서 이 점을 메울 수 있지 않을까 생각하게 됐고 여기에 대응을 해야 되겠다 생각을 했습니다. 저희 교사와 교사 훈련 일을 하면서 무형문화유산이 얼마나 큰 힘을 가지고 있는지 양질의 교육의 맥락화 작업을 할 수 있는 그 큰 힘을 가지고 있다는 것을 알게 되었습니다. 그리고 또 무형문화유산 교육을 하는 데 있어서 이 교사분들의 역량 강화가 충분치 않다라는 것을 알게 됐습니다. 그래서 저희가 일을 하면서 이제 뭐 교사 교육, 교사 훈련을 할 때 있어서 좀 혁신을 해야 될 필요가 있었습니다. 실제로 그 교사분들이라든지 교사 훈련을 하시는 그런 분들이 무형문화유산 일을 하기 시작하면은 이분들이 매우 혁신적이고 창의적으로 일하는 것을 우리가 봤습니다. 학교와 또 공동체 그리고 직업교육기관들이 또 공동체와 함께 협업을 하면서 더 풍부한 그런 학습의 경험이 선사될 수 있다는 것입니다. 저는 이제 교사 또 교사 훈련 하시는 분들이 많이 간과되는 면이 있기 때문에 그분들을 강조할 수 있는 그런 정책이 있어야 된다고 생각합니다. 사실 이런 교사 훈련을 하시는 분들은 차세대 교사분들을 교육시키는 것이기 때문에 이 시스템이 충분히 받쳐져야 된다고 생각합니다. 이런 연결의 시스템이 있어야 하는데 이런 여러 세대에 걸친 이런 교사 훈련을 우리가 처음부터 잘 보장해야 되겠습니다. 그리고 사실 어떻게 보면 교사분들은 학교와 공동체 사이 또 학생과 학부모 사이 이 교두보 역할을 하는 것이죠. 그런 만큼 이 교사가 그 교차점에 있기 때문에 정말 이 사회에서 중요한 역할을 차지하고 있다는 것을 우리가 잊어서는 안 되겠습니다. 그런 차원에서 우리가 어떻게 좀 더 체계적으로 교사분들을 지원할 수 있을까 이런 중요한 일을 하는데 교사분들을 지원할 수 있을까 그리고 그것을 하기 위해서는 어떤 근거를 우리가 마련할 수 있을까라는 생각을 했습니다. 교사와 교사 훈련하시는 분들과 같이 일을 하면서 우리가 알게 된 것이 이 무형문화유산 교육을 하면은 일단 학습자의 소속감이 커지고 또 사회적 어떤 결속력이 켜지고 뭐 평화 구축이라든지 세계 시민 교육 또 지속 가능한 발전 그리고 이런 사회 변혁을 하는 데 있어서 긍정적으로 작용한다라는 것을 알게 됐습니다. 이것은 앞서서 다른 세션에서도 저희가 얘기를 들은 바가 있습니다. 하지만 더 중요하게는 좀 더 창의적으로 그들 스스로의 세계관의 맥락을 입히는 데 있어서도 도움이 된다라는 것을 알게 됐습니다. 이게 특히나 매우 중요하다고 생각합니다. 앞으로 이 성공을 하는 다시 말해 학습의 성공을 위해서는 매우 중요하다고 생각합니다. 좀 많이 논의가 안 되는 것 같긴 한데 ICH로 인해서 학습자의 그 학습 자신감을 상승시킬 수 있다는 것입니다. 학습자가 뭐 서로의 어떤 결속력이나 관계성이 강화되고 소속감이 커지고 또 사회적 정서적 학습 또 인지 학습 능력 또 공감 능력 학습의 즐거움 등이 향상된다는 것을 봤습니다. 그리고 사실 이 학습자들의 학습 성취도가 올라간다는 것을 알게 됐습니다. 이 학습의 맥락화가 있기 때문에 그렇습니다. 오늘날 저희가 학습 위기에 대해서 얘기를 많이 하고 있는데 특히나 이런 상황에서 중요성을 간과해서는 안 된다고 생각합니다. 그래서 교사 훈련 더욱더 지원하고 교사분들로 하여금 그분들이 지금 하고 있는 일 그리고 더 잘 할 수 있는 일 뭐 언어 교육이나 환경, 미술, 교육 등을 무형문화유산과 접목시켜서 할 수 있도록 저희가 지원할 필요가 있겠습니다. 앞서서 이제 저희 오전 패널에서도 이런 얘기를 했습니다. 이 체계적, 시스템적인 얘기를 한다라고 할 때는 어떤 일을 해야 될까요? 앞서서 저희가 뭐 시스템 얘기를 할 때는 여러 가지 층위들이 있다고 생각합니다. 정책층이 있을 것이고 정책층 같은 경우는 저희가 좀 더 많은 정책 지원과 옹호 활동이 있어야 된다고 생각합니다. 그리고 다학제적인 접근이 있어야 됩니다. 교육부, 문화부 뿐만 아니라 다양한 정부 부처, 지속가능한 발전과 평화, 예를 들어서 환경부, 법무부 등도 함께 다학제적으로 여기에 참여를 해야 된다고 생각합니다. 또한 이 정책 입안가들의 역량 강화도 필요합니다. 이 정책을 입안하시고 정책을 이행을 하시는 분들이 이 무형문화유산을 교육에 접목시키는 그 중요성을 모르겠다라고 한다면 문제가 발생할 수 있기 때문에 역량 강화를 해야 됩니다. 이게 대학교
혹은 기술대학 혹은 직업교육 모두 다 그렇다고 생각합니다. 현지화된 교육과정 개발이 매우 중요하다고 생각합니다. 이 교사분들이 또 여기에 참여할 수 있도록 자리를 마련해야 될 필요가 있겠고, 그리고 비공식 교육자들도 사회적으로 인정을 받을 수 있도록 여기에도 정책적인 이해를 해야 될 필요가 있겠습니다. 그것을 주류화하고 앞서 좌장님께서 말씀하셨다시피 이걸 규모를 키우기 위해서는 정책적인 차원의 일을 해야 되긴 하겠지만 실습 차원에서도 해야 되겠습니다. 앞서서 이제 교사분들의 업무 얘기를 들었는데 무형문화유산 어떻게 가르치고 이것을 접목시키고 공식 그리고 비공식 교육 간의 경계를 어떻게 넘나드는지 그리고 관여를 어떻게 할지 유의미한 학습을 어떻게 할 수 있을지 그렇게 하기 위해서는 우리가 실제 이 평가의 그 개념 또 성공의 개념을 새롭게 생각을 해야 된다는 것을 의미합니다. 양질의 교육이 과연 무엇을 의미하는지 단지 피사 점수만 보는 것이 아니라 학습자의 삶에 걸쳐서 또 공동체 차원에서 무엇이 중요한지를 봐야 되겠습니다. 네, 저는 이제 마무리했습니다. 네, 죄송합니다. 마무리해 주시면 되겠습니다. 네, 여기에 이제 교육법과 평가 뭐 이미 이제 교사분들이 책임져야 하는 여러 가지 점도 있겠지만 저희는 교사 그리고 그 교사 주변의 그 시스템이 많이 바뀌어져야 된다라고 생각합니다. 교사분들에게 모든 것을 다 남겨둬서는 안 된다라고 생각합니다. 감사합니다. Thank you so much, Hina, for this wonderful little presentation lecture on 네, 감사합니다. 이렇게 일종의 강연을 통해서 우리가 어떻게 this whole work of how we can integrate this more sustainably. 이 모든 점들을 그 살아있는 유산과 교육 체계를 어떻게 지속 가능하게 접목시킬 수 있을지 네, 그리고 저기 보니까 말씀 중에 바드리 교사님도 끄덕끄덕거리시더라고요. 아마 아프리카의 경험이 또 네팔에도 적용이 될 수 있나 봅니다. 다음 연사분을 모시겠습니다. 다음으로는 사미르 아다르 대사님을 모시게 되어 기쁘게 생각합니다. 사미르 아다르 대사님은 모로코 주 유네스코 대표부의 대사로 계십니다. 전 세계적으로 교육, 과학, 문화 그리고 소통 측면에서 모로코의 이익을 대변하고 계시고 또한 모로코의 국제 관계에 관련하여 1991년부터 다양한 역할을 해 오셨고 또 차관도 역임하신 바 있습니다. 지금까지 아시아, 중남미 그리고 아프리카의 이야기를 들어보았습니다. 그리고 대사님은 아랍 중동 지역에서 오셨는데요. 특히 모로코의 경우에는 교육에 무형유산을 적극적으로 통합하고 계시고 특히 모국어 교육과 다언어 교육을 강조하고 계시고 또한 교육 커리큘럼에 이 로컬 교육 과정이 들어갈 수 있도록 많이 애써주셨는데요. 어떻게 모국어 교육과 다국어 교육이 중요한 역할을 하는지 무형유산의 전수에 그리고 비공식과 공식 교육의 맥락에서 어떻게 작용하는지 말씀 부탁드립니다. 네, 대사님 말씀 부탁드립니다. 네, 감사합니다, 저장님. 먼저 이 자리에 서게 되어 영광이라는 말씀을 드리고 싶습니다. 대한민국 정부 측에 저를 초청해 주신 데 대해서 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 여러분과 함께하게 되어 기쁘게 생각합니다. 한국 분들이 너무 친절하게 맞이해 주시고 환대해 주신 점 또 감사드립니다. 네, 물론 저는 배경이 좀 다른 것 같습니다. 저는 물론 어떤 학위를 가지고 있지는 않습니다. 그 관련된 물론 제가 과거에 정부 간 회의 제17차 회의를 주재했던 그런 경험을 가지고 있고 당시에
팀 커티스님의 도움을 정말 많이 받았기 때문에 이 커티스 사무국장님께 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 이 무형유산 보호 협약이 올바른 방향으로 가려면 그리고 앞으로 더 발전을 하려면 더 많은 유네스코 회원국들이 가입해야 할 텐데 이 과정에서 커티스 사무국장님이 정말 큰 기여를 하고 역할을 해주셨기 때문에 이렇게 공개적인 자리에서 감사를 표하고 싶습니다. 네, 좌장님께서 해주신 질문에 대해서 생각을 해보자면 20년 전에 국제사회는 정말 역사상 최초로 무형유산의 보호가 중요하다는 점을 인식하고 합의하게 되었습니다. 그 전까지는 이러한 종류의 법적인 토대가 없었다는 점입니다. 오늘날 우리가 20주년을 축하하고 있는데 무척 뿌듯하게 생각합니다. 그 과정에서 많은 것들을 배울 수 있었습니다. 또한 여러분들의 노력이 있었기 때문에 우리가 다양한 이 중요한 이슈에 대해서 변화를 이끌어낼 수 있었다고 생각합니다. 오전에 다른 분들께서도 말씀해 주신 바대로 우리는 과정 중에 있다고 생각합니다. 우리의 일은 끝나지 않았습니다. 우리는 여전히 진행 중이며 더 나은 환경을 마련함으로써 이 중요한 협약이 온전히 이행이 될 수 있도록 하기 위해 노력해야 합니다. 따라서 우리는 다양한 아이디어를 공유해야 할 것이고 모든 사람들로부터 의견을 들어야 할 것입니다. 또 오늘 이 회의를 통해서 저는 정말 많이 배웠고 지난 3년간 주 유네스코 모로코 대표부 대사로서 제가 꾸준히 배웠던 것처럼 오늘 또 많이 배웠습니다. 그 이전에는 브뤼셀과 아테네 등에서 외교관으로서 활동을 했었는데요. 그때는 양자 관련된 일을 했지만 이제는 다자적으로 활동을 하고 있고 유네스코에서 여러분들을 통해서 정말 많이 배우고 있습니다. 제가 2019년 말에 대사가 되었고 유네스코 대사가 되었고 문화와 사랑에 빠지게 되었습니다. 특히 무형문화유산과 사랑에 빠지게 되었는데요. 왜냐하면 무형유산이라는 것은 우리 인류와 긴밀하게 연결되어 있기 때문입니다. 오늘 오전에도 언급이 된 것처럼 무형유산이라는 것은 우리의 정체성이고 우리의 존재입니다. 또 아줄레 사무총장님께서도 그 부분을 말씀해 주셨습니다. 또 무형유산이라는 것은 우리가 냄새를 맡고 우리가 느끼고 우리가 듣고 우리가 보고 그리고 만질 수 있는 것입니다. 이러한 무형유산은 우리 인류에게 정말 중요합니다. 따라서 이 무형유산은 우리의 교육의 통합이 되어야 합니다. 이것이 정말 중요한 안건입니다. 지난 몇 년 동안 점점 더 많은 국가의 많은 사람들이 본격적으로 무형문화유산에 관심을 갖게 되었다는 것을 우리는 알게 되었습니다. 왜냐하면 무형유산은 우리 인류, 우리 이 인간과 연계되어 있기 때문입니다. SNS 상에서도 볼 수 있는 것처럼 무형유산에 대한 관심이 증가하고 있고요. 무형유산은 정말 멋지고 훌륭하다고 생각합니다. 앞으로 더 중요성이 높아지게 될 것이고 언젠가는 세계문화유산, 즉 유형유산보다도 더 중요해지지 않을까라고 생각합니다. 물론 어떤 재정이라든지 어떤 수익 차원에서 말씀을 드리는 것은 아니지만 앞으로 더 많은 중요성을 갖고 의미를 갖게 될 것이라고 생각합니다. 네, 교육과 관련해서 이제 말씀을 드리자면 우리가 효과적으로 문화유산과 정체성 그리고 교육과 미래를 연결하는 데 있어서 중요한 것은 결국 문화와 양질의 교육이 연계되어야 한다는 것인데요. 물론 좌장님께서 해주신 모로코에서의 언어 정책, 언어 교육 정책에 대해서는 좀 이따가 말씀을 드리겠습니다. 정말 훌륭한 경험을 저희가 하고 있거든요. 무형유산이라는 것은 지식과 관습과 문화적인 표현 그리고 전통으로서 세대에서 세대로 전수되는 것입니다. 이는 무형입니다. 전 세계적으로 다양한 지역 사회에서 문화를 이용을 해서 전승하는 것이며 또한 이러한 무형유산을 통해 우리 인류의 다양성이 강조되고 있습니다. 양질의 교육
측면에서 보면 우리는 미래를 준비하기 위해서 우리 학생들을 준비시켜야 하는데 이 과정에서 무형유산을 활용하게 되면 좀 더 비판적이면서도 관용적인 시민으로 육성할 수 있다고 생각합니다. 이 두 가지 축은 우리 사회 발전에 매우 중요합니다. 또 이 두 영역은 서로 연결되어 있으며 우리에게 영향력을 그리고 권한을 줄 수 있습니다. 그리고 실용적인 기능과 또 실용적인 지식을 전수한다는 차원에서도 의미가 있습니다. 이 살아있는 유산을 우리 기성세대로부터 우리 미래 세대로 전수함으로써 좀 더 실질적이고 경험적인 그런 교육이 이루어질 수 있고 학습은 교실뿐만 아니라 교과 외의 활동과 또 집에서 지역 사회에서 다양한 곳에서 이루어질 수 있습니다. 이러한 활동을 통해서 우리는 현재 직면하고 있는 그리고 미래에 직면하게 될 문제에 좀 더 잘 대응할 수 있을 것입니다. 무형유산을 가르침으로써 우리는 단지 과거의 지식을 전수하는 것에서 그치는 것이 아닙니다. 더 나아가서 우리는 새로운 미래 세대에 결국 그들의 뿌리 그리고 그들의 문화적인 자긍심과 그리고 문화적 다양성과 연계시켜주는 역할을 하는 것입니다. 또한 양질의 교육을 통해서 우리는 전통적인 문화를 더 효과적으로 보호할 수 있습니다. 무형유산과 무형기능 그리고 문화적인 여러 관습들을 지역사회에서 효과적으로 이어나가기 위해서 교육이라는 제도를 활용할 수 있을 것이고 지역사회의 정체성을 강화할 수 있습니다. 특히 오늘날 글로벌화되는 상황에서 많은 현지 모국어들이 위협을 받고 있습니다. 따라서 전통 문화를 통해서 이를 보호할 수 있을 것이며 전통에 대한 이해를 통해서 가치를 잘 익히고 또 지역사회의 관용을 높일 수 있을 것입니다. 또한 젊은이들에게 혁신과 창의성을 키워줄 수 있을 것이며 더 나아가서 문화와 좀 더 역동적인 관계를 맺을 수 있고 또 자신들의 전통과 문화를 새로운 방식으로 기리고 기념하고 그리고 전통 문화의 발전에 기여할 수 있을 것이라고 생각합니다. 이러한 방식으로 문화는 계속해서 보존되어야 할 것이고 그 중요성이 강조될 것입니다. 미래 세대가 계속해서 가꾸어 나가는 것이고 이 과정에서 자유롭게 평등하게 이 모든 과정이 이루어져야 하고 차별이 없어야 합니다. 또 전통 문화와 또 무형 유산을 통해서 우리는 차이를 인식하고 인정하고 관용하며 다양성을 축하할 수 있습니다. 이것이 바로 2003년 협약의 정신이라고 생각합니다. 살아있는 유산을 교육 정책에 통합하고 그리고 이를 위한 전략을 수립하는 것은 필수라고 생각합니다. 우리 미래 세대를 위해서 필요로 하는 것입니다. 교육의 문화유산이 가지는 연관성을 생각해 보면 결국 문화 다양성에 대한 강조이기도 하고 또 글로벌 시민 교육의 일환이라고 볼 수 있습니다. 자, 그러면 이제 잠시 불어를 사용을 해서 여러분들께 이 언어 다양한 언어의 정책에 대해서 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 네. 시간이 많이 없기 때문에 간단하게 말씀해 주시기 바랍니다. 네, 그렇게 하도록 하겠습니다. 네, 언어와 관련해서 앞서 자장님께서도 말씀해 주신 바대로 네, 맞습니다. 저희는 구전 전통을 가지고 있습니다. 그런데 모로코에서 2011년에 아랍 스프링이 있었습니다. 그래서 이제는 아랍어와 또 마시아라는 언어가 또 공식 언어가 되었습니다. 이 아랍 지역에 또 모로코 지역에서 사용하는 언어입니다. 그리고 이러한 언어가 존재해 왔지만 저희가 제도적으로 인정을 하지 않고 잊어버리고 있었던 그런 상황이었습니다. 그러다가 저희가 이러한 그 토착 언어를 구전으로만 전수하고 또 이어지다가 모로코의 헌법으로 이 언어를 보장하게 되었습니다. 인정하게 된 것이죠. 이것에 대해서 무척 자랑스럽게 생각합니다. 굉장히 중요한 업적이었다고 생각합니다. 사회의 평안을
유지하기 위해서는 무형유산을 더 촉진해야 하며 그리고 우리 정체성을 나타내는 다양한 측면들을 모두 통합하고 또 인정할 필요가 있습니다. 무형유산을 통해서 우리는 우리 사회의 현실을 반영할 수 있고 이를 표현할 수 있고 또 더 나아가서 이러한 내용들을 학교 커리큘럼으로 포함시킴으로써 우리 미래 세대가 처한 현실을 좀 더 받아들일 수 있도록 해야 할 것입니다. 감사합니다. 네, 대단히 감사합니다. 네, 대사님께서 말씀해 주신 내용이 정말 어찌 보면 감정이 담긴 그런 내용이기도 하고 많은 지혜가 느껴지기도 했습니다. 또한 모로코의 역사에 대해서도 엿볼 수가 있었습니다. 특히 말씀해 주신 대로 이 고유한 어떤 원주 지역에서의 언어를 인정하고 또 이를 공식적으로 장려했다는 것은 의미가 있다고 생각합니다. 네, 한 분이 더 남아 있는데요. 야오이두 국장님 여기 나와 계십니다. 야오이두 국장님은 유네스코 국제교육국 국장님이신데요. 네, 야오이도 국장님. 네, 저랑 비슷한 시기에 유네스코에 들어오셨는데요. 제가 문화부서로 옮겼지만 그래도 계속해서 같이 협업을 해왔습니다. 왜냐하면 저희는 하나의 그 같은 신념을 공유하고 있었기 때문에 그렇습니다. 저는 양질의 교육을 위해서는 교육과 문화를 접목시켜야 된다라는 데 있어서 그 신념을 함께 했습니다. 그리고 문화 다양성을 보호하기 위해서는 이 두 가지 분야가 같이 있어야 된다라고 믿고 있고 그래서 유네스코의 그 교육 사업을 하시는 분을 모실 수 있게 되어서 대단히 기쁘게 생각합니다. 많은 경험을 가지고 계시는데요. 유네스코 차원에서도 많은 일을 해주셨고 그리고 또 디렉터로서 일을 해주셨습니다. 특히 오늘 함께 해주셔서 대단히 기쁘게 생각하는 이유는 이 교육 과정을 그 교과를 이제 개발하고 개선을 하는 데 있어서 많은 노력을 해주셨기 때문에 그런 차원에서 저희가 좀 질문을 드리고자 합니다. 어떻게 하면 그 무형문화 유산을 교육에 성공적으로 통합시킬 수 있을까요? 보시기에 저희가 어떤 일을 해야 한다고 생각하시는지 그리고 또 방법론 차원에서 어떤 식으로 하는 것이 가장 효율적이라고 생각하시는지요. 그리고 교육부서에서 어떤 일을 하시는지 이런 명분을 위해서 어떤 일을 하시는지 말씀을 해주시면 감사하겠습니다. 그리고 또 함께해 주셔서 다시 한번 감사합니다. 네, 수사님 감사합니다. 내외 귀빈 여러분, 저를 초청해 주셔서 감사합니다. 제가 실제 그 자리에 같이 할 수 없게 되어서 죄송하다는 말씀을 드리겠습니다. 같이 있었다면 참 좋았을 텐데 그러지 않았던 것 같습니다. 그리고 코로나 때문에 그나마 한 가지 좋았던 점은 저희가 어디에서나 원격으로 함께 할 수 있다라는 점이라고 생각합니다. 우선 저희 유네스코의 교육부서 같은 경우는 1925년에 설립이 됐습니다. 2년 이후면은 100주년을 기념하게 될 예정인데요. 저희 제네바 본부에서 100주년을 맞이하게 될 것입니다. 마지막 유네스코 총회에서는 저희가 주로 그 교육의 질적 향상을 위해서 노력해달라는 얘기를 들은 바 있습니다. 교과 이 번역을 통해서 해달라는 부탁을 받았는데요. 질문에 대해서 제가 먼저 말씀을 드리고 싶은 것은 이 무형문화 유산을 교육에 접목시키는 것은 교육의 탈식민지화를 하는 데 있어서 첫 단계라고 생각합니다. 뉴욕에서 지난 9월에 그 정상회의를 하면서 안토니오 구테레스 사무총장님께서 그런 말씀하셨습니다. 교육의 탈식민지화를 도모해야 된다. 특히 아프리카에서 그렇게 해야 된다라고 말씀하셨습니다. 따라서 무형유산 교육을 하는 것은
중요한 것을 넘어서서 필수적이라고 생각합니다. 그래야지만 이 교육받은 시민들이 교육을 충분히 받고 그리고 본인들의 뿌리가 정체성을 가지고 있고 그러면서 동시에 개방된 그리고 좀 현대적인 생각을 할 수가 있는 그런 시민이 될 수 있을 것입니다. 아프리카에서 저희가 그 학교 대상으로 공식 연구를 조사를 해봤을 때 아프리카의 민속 문화의 무덤이다라는 얘기를 하고 있습니다. 우선 처음에 무형문화유산 우리가 모두 다 접하는 것은 언어라고 생각합니다. 저 스스로도 그렇습니다. 제가 초등학교 때 아주 소외된 농촌 지역에서 코트디부아르의 작은 마을에서 그 초등학교를 다녔는데 그때 초등학교에서 우리 현지 언어를 절대 사용해서는 안 된다. 현지 언어 사용 금지라는 규칙이 있었습니다. 전혀 그런 권리가 없었던 것이죠. 오직 불어만을 구사해라. 만약에 나의 모국어를 쓴다라고 한다면 많은 엄벌을 받게 되었습니다. 아시다시피 언어라고 하는 것은 사실 문화를 배울 수 있는 하나의 좋은 수단이고 이런 언어를 쓰지 못하게 된다라는 것은 그 관련된 문화와 가치관도 모조리 사라진다는 것을 의미합니다. 따라서 이 무형문화유산을 얘기를 할 때 뭐 예를 들어서 뭐 어떤 재래, 뭐 전통 의식 그리고 어떤 전통 마을에서 계속해서 거행돼 왔던 이런 의식들은 이런 아주 퇴행적이다, 후천성이다. 라는 그런 인식이 있었습니다. 저처럼 공식 교육을 받았던 이런 초등학교를 다녔던 사람들은 이런 살아있는 유산에서부터 점점 더 멀어지게 되는 그런 상황이 연출된 것입니다. 따라서 저에게 있어서는 이 교육이라고 하는 것이 이런 살아있는 유산을 보호하고 추진을 하고 증진할 수 있는 가장 좋은 수단입니다. 이 살아있는 유산이라고 하는 것은 정말 이 풍부한 하나의 리소스입니다. 어느 나라나 가지고 있는 중요한 자원으로서 이것을 가지고 지속가능 발전을 도모할 수 있습니다. 앞서서 다른 패널분께서 말씀을 해주셨지만 이 공식 교육과 비공식 교육 간의 어떤 좋은 원활한 이 통합을 통해서 무형문화유산이 세대 간의 전승과 계승이 되고 할 수 있다고 생각합니다. 이 살아있는 유산을 교육의 접목 지키기 위해서는 다양한 혜택들을 우리가 얻을 수 있는데 우선 교육의 질적 향상을 도모할 수 있습니다. 학습 내용 자체가 본인에게 학습자에게 더 와닿는 내용이 될 수 있을 것이고 맥락에 더 적합할 것입니다. 이 공동체가 그만큼 소유의식을 가지게 된다라는 것입니다. 어떤 아프리카 특정 지역을 가보시면은 내가 학교에 가보면은 그 학교에 그 공동체와 전혀 어떤 접점이 없습니다. 단절이 있습니다. 왜냐하면 그 학교의 건물이 전통 마을의 그 가옥과 매우 다르고 사용하는 언어도 완전히 다르기 때문에 학교가 공동체에 소속이 안 된 그런 생각, 동떨어진 그런 모습입니다. 그래서 이 무형문화유산이 접목이 되면은 이게 하나의 다시 말해 교육과 삶을 접목시킬 수 있습니다. 이 학교와 공동체를 통합시킬 수 있습니다. 그와 동시에 이 문화 다양성의 존중도 향상시킬 것이고 자연스럽게 그리고 이 청년이 그 학습자 젊은 학생이 이 마을에 대한 소속감이 커질 것입니다. 그리고 과거와 연결시켜줄 것이고 앞으로 나아가는 데 있어서의 정체성을 심취시킬 것입니다. 두 번째, 우리가 어떻게 그런 방법론적으로 무엇을 해야 하나라고 할 때는 저희 유엔에서도 유네스코는 문화 관련된 일을 하고 있습니다. 그만큼 저희는 살아있는 유산을 보호해야 될 의무가 있고 그 세대 간의 전승이 있을 것을 저희는 도모해야 합니다. 그렇게 하기 위해서는 공식 또 비공식 교과를 통해서 그리고 교육 프로그램을 통해서밖에 할 수가 없습니다. 그렇다면 저희가 어떤 일을 하고 있는 것일까요? 저희는 제가 속해 있는 것이 국제교육부이기 때문에 저희는 교과 개발을 일을 하고 있습니다. 그러면서 저희는 이 원주민, 선주민 교과 개발에 특히나 주력을 하고 있습니다. 이 현지의 지역의 어떤 문화, 전통, 지식, 무유형의 유산 그리고 또 뿐만 아니라 현지 언어를 교육의 수단으로서 사용이 될 수 있도록 하는 것을 핵심적인 내용으로 포함시키고자 하고 있습니다. 그리고 또 특정 그 농촌 지역 같은 데서는 정말 많은 전통 지식이 있습니다.
이 부모 또 조부모 차원에서 그런 많은 전통 지식이 있는데 이것을 학교에서 공유할 수 있는 기회가 없습니다. 그래서 저희가 이 선주민들이 사용할 수 있는 교과를 개발을 하게 되면은 이 학부모들이 우리 자녀가 학교에서 어떻게 교육을 받을 수 있는지에 대해서요 어느 정도의 영향력을 낼 수 있도록 하려고 하고 있습니다. 그분들이 그 아이들의 지식 구축에도 기여를 할 수 있도록 하는 것입니다. 이런 선주민 교과를 개발하려고 하는 데 있어서 이 학습자들이 본인들의 어떤 정체성과 맥락 그리고 이 세계적인 문화와 현지의 문화가 무엇인지 이것을 충분히 이해할 수 있도록 하려고 하고 있습니다. 그리고 또 이 교과뿐만이 아니라 이제 교과 외의 교육 과정, 방과 후 과정이라든지 에도 이것이 접목될 수 있도록 최대한 유연하게 교사분들이 사용할 수 있도록 설계하려고 하고 있습니다. 교사분들이 전통 지식과 살아있는 유산을 이 교육을 할 수 있도록 하려고 하는데 지금 현재의 교과는 매우 딱딱합니다. 교사가 이것을 유연하게 어떤 여지가 없기 때문에 다양하게 활용을 할 수가 없기 때문에 저희가 개발하려고 하는 교과는 최대한 유연하고 탄력적일 것입니다. 저희 코트디부아르에서는 어떤 특정 지역에 출룰루라는 살아있는 유산이 있습니다. 이게 전통 의식입니다. 음악과 같이 곁들여진 어떤 전통 의식인데 이 의식이 거행되고 나서는 어떤 성인이 되는 것입니다. 일종의 성인식 같은 것입니다. 2주 동안 숲으로 들어가서 이 의식을 거행을 하고 그 다음에 이제 성인이 되는 것인데 이 성인식을 거행을 했었던 그 마을의 원로들을 초청을 해서 이러한 유산이 있다라는 것을 학교에 아이들을 대상으로 알려줄 수 있도록 하는 것을 매우 중요하게 생각하고 있습니다. 그렇게 하면은 아이들도 이제 이해를 할 수가 있는 것이고 이러한 전통 의식이 있다라는 것을 알게 되고 그렇게 되면 자연스럽게 보호가 되고 전승이 될 수 있을 것입니다. 또 저희는 바짓이라는 그 공예가 있는데 예를 들어서 우리 그 코트디부아르 학교에서는 화학 수업 그리고 미술 수업, 역사 수업에서 이런 전통 공예가 있다라는 것을 교육 과정에 통합시키면은 이 바짓이라는 전통 공예에 대해서 알게 될 수가 있습니다. 이게 인도네시아의 전통 공예입니다. 그리고 또 선주민 교육 중에는 이 살아있는 유산과 공동체의 정체에 대해서도 학습을 할 수 있도록 하는 것을 곁들이고 있습니다. 저희 국제교육국에서 일을 할 때 저희 당사국들과 긴밀히 일을 하는데 당사국에게 저희는 당부를 합니다. 우선 이 살아있는 무형문화유산을 핵심 교과 교육 과정에 통합을 시켜라라고 저희는 얘기를 하고 있습니다. 그리고 두 번째 권고는 이 전문가분들이 학교로 초청되어서 그분들이 직접 이런 지식을 공유할 수 있도록 전파할 수 있도록 하는 것을 권고하고 있습니다. 세 번째로는 디지털 유산, 다시 말해 이런 디지털 유산을 디지털화해서 이것을 SNS라든지 여러 사람들한테 전파를 하는데 이런 청년들에게 특히나 동영상이 가능하다면 그것을 제공해서 어린 아이들에게 더욱더 다가갈 수 있어야 된다라고 하고 있습니다. 왜냐하면 오늘날의 청년들, 젊은이들은 이 살아있는 유산의 중요성을 전혀 볼 수가 없습니다. 모릅니다. 학교에 가면은 그냥 학교 교육만 받기에 급급한 나머지 이런 무형문화유산은 좀 촌스럽고 옛 것이다라고 생각을 하고 있습니다. 하지만 저희가 그것을 충분히 설명을 할 수 있다면 이 무형문화유산이 어떻게 그들의 교육에도 기여를 할 수 있는지 그리고 이것을 통해서
본인의 문화의 뿌리를 내릴 수 있고 그 뿌리를 근간으로 더 세계로 뻗어 나갈 수 있는 사람으로 만들 수 있는지를 우리가 충분히 소통할 수 있다면 그 청년들도 많은 관심을 기울일 수 있으리라 생각합니다. 그래서 저는 무형문화유산을 SNS를 통해서 혹은 ICT를 통해서 전파하는 것이 핵심이라고 생각합니다. 아시다시피 저희 뭐 틱톡, 링크드인, 뭐 왓츠앱 등에서 많이 유행을 끄는 뭐 페이스북 등에서 나와 있는 것이 이제 청년들에게 인기를 끄는 콘텐츠이기 때문에 그렇습니다. 그래서 SNS를 적극 활용을 하는 것이 하나의 큰 열쇠가 될 수 있다라고 말씀드리고 싶습니다. 감사합니다. Thank you very much. Thank you, Ido. 예, 감사합니다. Great journey or story about living heritage and education in Africa. And it's funny 이 살아있는 because the last 유산과 그 sentence is 아프리카에서의 그 상황에 대해서 and 말씀해 주셔서 너무 감사합니다. 그리고 마지막 그 커멘트가 사실 내일 세션 주제는 살아있는 유산, 디지털 환경이기 때문에 관련된 내용을 잠깐 말씀을 해주시지 않았나 생각합니다. with others also. I know we are. I wasn't strict enough. 네, 제가 시간 관리를 잘 하지는 못한 것 같습니다. 또 각 패널 분들이 발언을 굉장히 많이 해주셨는데 너무나 흥미로웠고 다들 집중해서 경청하시는 것 같아서 네, 좀 더 시간을 보냈던 것 같습니다. 굳이 끊지 않고 말씀을 다 들었는데요. 그러면 혹시 한 개, 두 개 정도 질문을 받아도 괜찮을까요? 주최 측에 질문을 좀 드리고 싶습니다. 괜찮을까요? Let's just do that. 네, 그렇게 해보도록 하겠습니다. 청중 질문을 한 개, 네, 내지 두 개 받겠습니다. 벌써 손 드신 분이 계신데요. 아나니아님. Can you also present yourself? 네, 먼저 이름과 소속을 말씀을 해주시면 좋을 것 같습니다. 네, 안녕하세요. 저는 인도에서 온 아니아니아라고 합니다. 네, 현지 문화를 촉진하기 위한 NGO를 운영하고 있습니다. 현재 저희가 직면한 도전 과제에 대해서 패널 분들의 조언을 듣고 싶습니다. 첫 번째는 언어의 문제입니다. 많은 원주민들 그리고 원주민 지역 사회는 그 글씨가 없기 때문에 구전으로 그 언어가 존재합니다. 그래서 이런 상황에서 많은 원주민 언어들이 사라지고 있는 상황입니다. 이것이 이제 심각한 문제가 되겠고요. 또한 두 번째로는 저희 민족 또 저희 어떤 지역 사회를 보면은 정말 다양성이 높습니다. 굉장히 다양한 사람들로 구성이 되어 있는데 이런 상황에서 어떤 주류 문화를 ICH 교육이라는 차원에서 너무나 강조하면서 다른 문화들이 소외되지 않을까 하는 위험이 있다고 생각하는데 어떻게 생각하시는지요? 네, 감사합니다. 또 다른 질문 있으실까요? 네, 저쪽에 한 분 계신데요. 네, 마이크 전달해 주시기 바랍니다. 네. 또 이와 관련해서 헤일라 교수님 혹은 이두 국장님이 답을 일단 해주시면 좋을 것 같은데요. 네, 헤일리아 교수님. Hela, can you hear us? 네, 들리시나요? 혹은 연결이 원활치 않은 것 같습니다. 혹은 의도 국장님. 네. 그 현지 언어가 지금 죽어가고 있다라고 말씀을 해주셨는데요. 이것은 저희가 익히 아는 현실인 것 같습니다. 유네스코에서는 멸실되어가는 이런 언어를 보호하려는 작업을 하고 있는데요. 많은 언어가 사실 지금 죽어가고 있습니다. 그 남아프리카에 어떤 언어가 있는데 이름을 까먹었는데 이 언어 같은 경우는 그 딱딱거리는 그런 소리를 내면서 하는 구사하는 그런 언어입니다. 이 언어를 구사할 수 있는 사람은 총 3명이고 다 70세 이상 노년이기 때문에 이 노인들이 죽으면은 사망하시면은 이 언어 자체가 사라진다는 것을 의미합니다. 그러면 이 언어가 하나의 매개 역할을 할 수 있는 것이 더 이상 불가능합니다. 그래서 저희 유네스코에서는 모든 언어는 존중받아 마땅하다라는 생각으로 그 어느 아이도 학교를 가서 배울 때 집에서 쓰는 그 언어 그대로 교육받을 수 있도록 하는 그 권리 보장이 있어야 된다라고 생각합니다. 아프리카 같은 그 대륙을 보시면은
10명의 아이가 있으면 8명은 자기가 집에서 쓰는 언어가 아닌 제2외국어로 학교를 처음에 다닙니다. 이 모국어로 교육을 받아야만, 특히 그래야지만 살아있는 유산의 교육도 충분히 이루어질 수 있습니다. 왜냐하면 살아있는 유산을 전승하는 사람들은 모국어로 전승을 합니다. 뭐 영어나 뭐 불어를 하지 않습니다. 그래서 내가 나의 언어로, 특히 초년기에 그 초등학생 때에 그것을 할 수 있도록 그런 언어를, 전통 현지 언어를 구사하는 장인분들을 모시고 그런 분들이 이런 전파를 하는 것이 그만큼 중요하다고 생각해서 유네스코 차원에서 이것을 강하게 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래야지만 이 살아있는 유산이 충분히 전승이 될 수 있도록 다양한 언어, 특히 모국어로서 될 수 있도록 보장하려고 하는 것입니다. 네, 감사합니다. 저희가 마지막 하나 질문이 있습니다. Didn't get the microphone. 네, 마이크 있으신가요? 네. 마이크가 저쪽에 갔군요. 네. 제가 아까 미처 보지 못했습니다. 브루나이 다르살렘에서 왔습니다. 한국에서 멀지 않은 곳이죠. 네, 제 질문은 우리가 어떻게 하면 SDG 4번 달성을 위해 노력할 수 있을까? 이것은 단순히 어떤 공식 교육의 교수법에만 국한된 문제는 아니라고 생각합니다. 비공식 교육 등 다양한 교육이, 다양한 학습이 이루어질 수 있겠고, 또한 문화유산과 관련된 교육도 있을 텐데, 이러한 다양한 형태의 교육이 또한 강조되어야 되지 않느냐라고 생각합니다. 네, 그렇다면은 질문이라기보다는 의견을 개진해 주신 것 같은데요. 네, 의견 주셔서 감사합니다. 네, 또 저쪽 분 이쪽에 오셔서 마이크 사용하시면 좋을 것. 네, 저쪽에 마이크 현재 전달되고 있는 것 같습니다. Yeah, we have to stop. Exactly. We stop now. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저는 팸이라고 합니다. 태국에서 왔습니다. 현재 칭화대학교에서 인류학을 전공하고 있는 석사학위 학생입니다. 저는 야오 이두 국장님께 질문을 드리고 싶은데 이미 질문을 받으셨기 때문에 다른 패널 분들이 답을 해주셔도 좋을 것 같습니다. 제가 궁금한 것은요. 앞서서 문화유산 그리고 살아있는 유산이 정말 중요한데 또 충분한 관심을 받지 못하고 있다라고 볼 수도 있겠습니다만 제가 보기에는 무형유산은 지역사회 그리고 지역 공동체에 정말 중요한 의미를 가지고 있다고 생각합니다. 정체성과 연결되어 있기 때문이죠. 그렇다면 교육 부문에서 우리가 어떻게 이 딜레마를 극복하고 우리 어린 학생들이, 우리 청년들이 자신들의 살아있는 유산에 그다지 관심이 없는 그런 상황을 어떻게 극복하고 우리 전통 문화를 계속 전승할 수 있을까요? 네, 그러면 누가 답변해 주시겠습니까? 네. 네, 질문 감사합니다. 아주 흥미로운 질문을 해주신 것 같은데요. 그리고 또 동시에 또 어려운 질문인 것 같습니다. 그러한 상황은 특히 원주민 공동체에서 이런 디아스포라 환경 같은 경우는 그런 맥락에 놓여 있다고 생각합니다. 그런 상황에 있는 학습자들이 많은데 저도 그런 상황을 직면하고 있는 사람으로서 말씀을 드리자면 이 양 문화를 통합을 하는 것이 가장 최적의 방법일 것 같습니다. 세계 평화를 얘기하고 있고 우리 서로를 존중해야 될 필요가 있기 때문에 제가 실제 교실에서도 저희가 무형문화유산 종목을 어느 특정 어떤 문화권의 종목을 얘기를 할 때 다른 문화권의 학생들이 거기에 대해서 많은 관심을 보이더라고요. 혹은 이제 또 다른 종목을 얘기를 하면은 또 다른 문화권의 학생들이 그것을 보면서 그런 게 있구나 하고 신기해하고 하는 것을 봤습니다. 그래서 이걸 서로 통합을 하는 것이, 화합을 하는 것이 가장 중요하지 않을까 생각합니다. 네, 아주 좋은 말씀을 해주셨는데요. 저희 모든 패널 분들께 감사 말씀 드리겠습니다.
여기 계신 모든 패널분들, 아드리아나 몰라노, 헤일라 로츠, 야오 이도 국장님, 마드리 타망 교사님, 또 사미르 대사님, 이것으로 저는 그러면 저희 Thank you. 사회자께 Thank you 마이크 so much 드리도록 for your 하겠습니다. discussion. That was very inspiring. 네, 네, 감사합니다. 멋진 토론 감사드립니다. 이 문화 다양성에 대한 상호 존중 그리고 인식 증진을 위한 교육과 그 관련성, 학습 성과 제고를 위한 무형유산의 역할은 매우 중요합니다. 더불어 향후 10년 전 세계의 문화 예술 분야에서의 무형유산에 대한 진심 어린 토론 정말 감사드립니다. 그럼 이상으로 무형유산 보호 20주년 국제회의 그 첫날 세션을 모두 마치겠습니다. 장시간 현장과 온라인을 통해 참석해주신 모든 내외빈 여러분들께 진심으로 감사드립니다. 그럼 내일 오전 9시 반에 다시 뵙도록 하겠습니다. 조심히 돌아가십시오. 감사합니다. I'll give one little message for panelists and delegates. Housekeeping message for panelists and UNESCO delegations. We had a short excursion near this area and an official dinner, so please come to the lobby. Please gather in the lobby until 5:30 p.m. sharp. Thank you so much for your cooperation. Once again, housekeeping message for panelists and UNESCO delegations. We have short excursion near this area and we have an official dinner. Therefore, please gather in the lobby until 5:30 p.m. sharp. Thank you so much for your participation and have a safe travel back home. We will see you tomorrow again.